Assalamu alaikum. In today's chapter, we will be studying about civilization. And the first civilization that you have to study in this chapter is Indus Valley civilization. So you must have heard about this word like Indus Valley civilization, Harappan civilization, and Mohenjo-daro and all those names, right? So first one is Indus Valley civilization. What is first river valley civilization that we are going to study in this chapter is Indus Valley civilization. When I will be taking the class, listen to my class carefully and note down the points and take a lecture notes. Okay? I will not be writing all the points on the board. You have to take lecture notes from what all the points that I am giving to you. So that when you will be reading the text, you don't have to read that vast thing that is given in your textbook. You can follow the points that you have prepared from this class. Okay, so the first civilization that we are going to study is Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization, also known as Harappan civilization. So another name of Indus Valley civilization is Harappan civilization. Why this Indus Valley civilization is known as, why this civilization has got its name Indus Valley? It is because this civilization or the remaining of the civilization was found in the banks of the river Indus and its tributaries. Indus river name adinte tributaries inde valleys allengil adinte river bankil ninnanu endu ee Harappan civilization allengil ee Indus Valley civilization undayirunnu ennulladine endana proofs okke കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ നെയിംഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പേര് വിളിച്ചത്? ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് വെയർ ഡൺ ഇൻ ഹാരപ്പ. ഹാരപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ഡേ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഹാരപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ R.D. Banerjee, he led excavation in Mohenjo-daro. എന്ത് ചെയ്തു? R.D. ബാനർജി ആണ് മോഹൻജൊദാരോയിൽ നടത്തിയ എക്സ്കവേഷനെ ലീഡ് ചെയ്തത്. സോ the proofs were found from the place known as Harappa, which is known as today known as Pakistan. പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സിറ്റിയാണത്. ആൻഡ് that's why this river valley civilization also got its name as Harappan civilization. ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ഇതേ സിവിലൈസേഷന്റെ പ്രൂഫ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിന് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നും കൂടി ഒരു പേര് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ സ്ട്രെച്ചസ് ഫ്രം ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലെ ഉത്തർപ്രദേശ്, കാശ്മീർ ഫ്രം ദ നോർത്ത് സൈഡിലെ കാശ്മീർ ആൻഡ് ദ നർമ്മദ വാലി ഇൻ ദ സൗത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിലൈസേഷൻ സ്ട്രെച്ചസ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട്. പാകിസ്ഥാനും ഉത്തർപ്രദേശ് അതിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടും, നോർത്ത് സൈഡിലെ കാശ്മീരിൻ്റെ പാർട്ടും, സൗത്ത് സൈഡിലെ നർമ്മദ വാലിയുടെ സൈഡ്സിലാണ് എന്ത് കാണാൻ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എവിഡൻസ് കിട്ടിയത്? ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ്. So first of all, mainly in Harappan civilization, you can find cities such as Mohenjo-daro, Lothal, and Harappa. And these three major cities, they were having two cities in within. ഇവരുടെ ഉള്ളിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? രണ്ട് സിറ്റീസ് കൂടി ഉണ്ട്. So first of all, we are studying about the features of the cities of Harappan civilization. They were having mainly three cities named as Mohenjo-daro, Lothal and Harappa. And they were having, each of the cities were having two cities within. രണ്ട് സിറ്റീസും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിറ്റീസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് സിറ്റീസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ മേജർ
feature of the Harappan civilization was they used burned bricks. Burned bricks ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ബിൽഡിങ്സ് ആയാലും ഹൗസസ് ആയാലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വാസ് ദേ ഹാഡ് എ ഇഫക്റ്റീവ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ദേ യൂസ് ദി സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് ആൻഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ബേൺഡ് ബ്രിക്സും സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അതിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റിയത്. ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വാസ് കണക്റ്റഡ്, it was connected from the mini drainage system to the main drainage system in the street. അതായത് സിറ്റീസിൽ വരുന്ന ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് an image that is Great Bath. So what is Great Bath? Great Bath was found in മോഹൻജദാരോ. മോഹൻജദാരോയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് എൻറ്റയർലി വിത്ത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഷോസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഹാരപ്പ. ഹാരപ്പയിൽ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക്, ഒരു ടാങ്കാണിത്. ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നവർ പേര് കൊടുത്തത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക് ആണ്. അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലേസിനെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, so what is Great Bath? It is found in Mohenjo-daro and it is a great tank and which shows the architectural skill of the people lived in Harappa, and it is built entirely with ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഗ്രാനറി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രാനറി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഹാരപ്പൻസ് ഓർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. I'm saying you one more time, when I'll be taking the class, note down the points and take a lecture notes, so it will be useful for you while you will be reading the text. So in Harappa, huge buildings were found which were having the remainings of grains. Grains ഒക്കെ എന്താണ് റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദേ ഹാഡ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിങ് ദി ഗ്രെയിൻസ്. ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഹാരപ്പൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിങ്സ് for collecting and for keeping grains were found in the Harappa, and the people living in the Harappa depended on the food or grains that were stored in these buildings. ഈ ബിൽഡിങ്സിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഫുഡിനെയും ഗ്രെയിൻസിനെ ആയിരുന്നു ഹാരപ്പൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ട്, അതേപോലെ ദ ഗ്രെയിൻസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റവന്യൂസിൻ്റെ ഫോമിൽ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രെയിൻസ്, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ദെയർ വിൽ ബി ഫെമൈൻ, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വരിക അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടിയുടെ ഒരു ടൈം വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കും. സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓൾസോ ഹാഡ് എ ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രാനറി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഒരു ഗ്രാനറിയും നല്ല ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാനറിയും അഗ്രികൾച്ചറും ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് the next part is about the trade. ട്രേഡിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാർട്ട് വരുന്നത്. സോ evidence were found by the people who led excavation understood that they had a effective trade. അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു, ട്രേഡിലും വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ about trade,
evidence were found that Mesopotamia kept a relation with Meluha. മെസപ്പൊട്ടോമിയ ആരുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു? മെലുഹ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. If we are taking down to Mesopotamian civilization, we can understand that they kept a strong relation with Meluha. And the historian states that the Meluha is Harappa. എന്താണ്? മെലുഹ തന്നെയാണ് ഹാരപ്പ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And Lothal were considered as the center of the maritime trade. മാരിടൈം ട്രേഡിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു? ലോത്തലിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രേഡ് ടു ബി എഫക്റ്റീവ്, ഈ ട്രേഡിനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ദേ യൂസ്ഡ് സീൽസ്. എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു? സീൽസ്. ആൻഡ് their weapons and tools were made from bronze. അവരുടെ വെപ്പൺസും ടൂൾസും ബ്രോൺസിൽ നിന്നായിരുന്നു മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ബ്രോൺസ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹാരപ്പ. ഹാരപ്പയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെറ്റലായിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദി ബ്രോൺസ് ഏജ്. ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏജിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്നും പറയാം. So we are discussing about the trade that happened in Harappa, and we can understand, if we go down to the Mesopotamian civilization, we can understand like they had a strong relation with Meluha, and Meluha is same as Harappa, that what historian states. And they used seals for trade, and their weapons and tools were made with bronze, and the bronze were widely used in the Harappan civilization time, and that's why the time is known as Bronze Age. And we can understand like they were very rich in doing trade. Why they were very rich in doing trade? Because they had a effective സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചറിൽ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് എ ഹെവി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് grains. Okay, so in today's session we have studied about Indus Valley civilization. Why it got Indus Valley civilization as its name? Because it is found in the valleys of the river Indus and its tributaries, and also it is found in the Harappa, that is present day Pakistan, and that's why it got its another name like Harappan civilization. And we have studied about the features of the Harappan civilization, and in that we included the Great Bath, which shows the architectural skill of the people lived in Harappa during that time. And later on we have also finished the granary and agriculture section, and we have understood like Harappa was having a effective granary and agriculture sections also, and they kept a strong trade. And Meluha is stated by historians as same as Harappa, and the Meluha was having a strong relationship in trade with Mesopotamia. Okay, so that's it for today. Thank you.